Browns law. Right. What I meant by Browns law? Browns law ఏం చెప్పిందంటే the vapor pressure of solution. The vapor pressure of solution. The vapor pressure of solution containing the vapor pressure of solution containing non-volatile solute. గుర్తుంచుకోవాలరా. The vapor pressure of dilute solution. The vapor pressure of dilute solution and containing non-volatile solute. Containing non-volatile solute. Containing non-volatile solute. Non-volatile solute ఉండాలి. Non-volatile అంటే which cannot undergo evaporation. Which cannot undergo evaporation. Okay. Vapor pressure of solution మనం PS అని రాస్తామమ్మా. Is directly proportional to mole fraction of solvent. Is directly proportional to mole fraction of solvent. The vapor pressure of pure solution, the vapor pressure of very dilute solution containing non-volatile solute is proportional to mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent. దాన్ని PS is equal to దాన్ని ఏమంటారంటే PS is equal to some constant పెట్టాలి కదా. ఇక్కడ we call as P0 అంటారమ్మా. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే అంటే P0. సార్ వాట్ ఈస్ meant by P0? P0 అంటే ఏంటి సార్ అంటే P0 is taken as vapor pressure of pure solvent. అంటే సొల్యూట్ యాడ్ చేయక ముందు మనం వచ్చిన అంటే ఉన్న ప్రెషర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ P0. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ని PS అంటారమ్మా. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, దాన్నే మనం PS by P0 is equal to mole fraction of solvent అమ్మా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. రెండు వైపులా 1 మైనస్ పెడదాం. PS 1 మైనస్ PS by P0 is equal to 1 మైనస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అమ్మా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ దాన్ని P0 మైనస్ PS by P0 అనొచ్చు కదమ్మా. P0 మైనస్ PS by P0 is equal to మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ solute. 1 minus solvent అంటే solute. So P0 minus PS by P0. Okay. And this P0 minus PS by P0 అంటే దీనిరా ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే అమ్మా we called as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure అంటే రిలేటివ్ గా ఎంత తగ్గింది. రిలేటివ్ లోయింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. రిలేటివ్ లోయింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ దాన్ని మనం షార్ట్ కట్ లో RLVP అంటారమ్మా. రిలేటివ్ లోయింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అండ్ సార్ P0 మైనస్ PS P0 మైనస్ PS అంటే P0 అంటే సాల్వెంట్, PS అంటే ఏంటి సొల్యూషన్. ఎంత తగ్గింది which is called as lowering of vapor pressure అంటారు. lowering of vapor pressure. సో సార్ మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ రైటరా సార్ ఈ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పచ్చు. ఇంకో స్టేట్మెంట్ దీని నుంచి రా. ఇంకో స్టేట్మెంట్ దీని నుంచి the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute is equal to mole fraction of solute. Sir, ఈ స్టేట్మెంట్ అన్న రైట్
ఈ స్టేట్మెంట్ అని రైట్. కానీ జాగ్రత్త స్టేట్మెంట్ చూడండి. స్టేట్మెంట్ vapor of solution containing dilute vapor of a dilute solution containing non-volatile solute is proportional to అని చెప్పాలి. ఈక్వల్ టు చెప్తే మొత్తం తప్పురా. is proportional to mole fraction of solvent అమ్మ. vapor of solution తీసుకుంటే solvent. Relative lowering of vapor of solution containing non-volatile solute is equal to అమ్మ. సో సార్ ఈక్వాలిటీ కి ప్రపోర్షనల్ చాలా తేడా ఉంటుందిరా. ఈక్వాలిటీ కి ప్రపోర్షనాలిటీ చాలా తేడా ఉంటుంది. సో వాడు అడిగాడు లాస్ట్ ఒక 4-5 days బ్యాక్ మీన్స్ అడిగాడు. Browser states that vapor of solution is proportional equal relative lowering of equal to proportional. ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని సమస్య మొత్తానికి మనకు ఉపయోగపడేది ఫార్ములా ఇదిరా. ఏంటి సార్ సమస్య చూసేప్పుడు ఫార్ములా చూడండి. ఫస్ట్ వన్ P0 minus PS by P0 మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సార్ సొల్యూట్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ కనుక్కోమన్నా సాల్వెంట్ కనుక్కోమన్నా ముందు సొల్యూట్ కనుక్కుని 1 మైనస్ చేస్తే ఒకరు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా సార్ P0 minus PS by P0 molality by mole fraction of solute relation molality by molality plus 1000 by gram molecular weight of solvent gram molecular weight of solvent gram molecular weight of solvent. next amma ingodi sir for very 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 dilute అని చెప్పినప్పుడు అమ్మా చెప్తాడు క్వశ్చన్ లో it is equal to NS by number of moles of solute plus number of moles of solvent number of moles of solute plus number of moles of solvent. sir for question లో అది చెప్పినప్పుడు అమ్మా for very 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 dilute solutions very 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 dilute solution ki number of moles of solute is very 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 less than solvent kadamma ante number of moles of solute takku unnatega number of moles of solute takku unte denominator neglect chesukochu numerator neglect cheyakodra kabatti direct ga formula P0 minus PS by P0 is equal to number of moles of solute by number of moles of solvent amma number of moles of solute by number of moles of solvent. sir danni mano ila raskochu chudamma is equal to sir number of moles ante weight by gram molecular weight e kada weight by gram molecular weight of solute ma divided by weight of solvent by gram molecular weight ante ila raskochu kada gram molecular weight of solvent by weight of solvent. so ఇది దేనికి సంబంధించింది సొల్యూట్ సంబంధించిందమ్మా. ఇది సొల్యూట్ కి సంబంధించింది, ఇది సాల్వెంట్ కి సంబంధించిందిరా. సార్ ఇందుకు మాకు అది గుర్తుంటుంది కదా సింపుల్ ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ సొల్యూట్ అని గుర్తుంటుంది కదా సార్. మళ్ళీ పక్కన ఎందుకు అవసరం అంటే ఉట్నే చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ అలాగే మొలారిటీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అమ్మా. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కి మొలారిటీ కూడా వెరీ వెరీ లెస్ కాబట్టి P0 minus PS by P0 is equal to molarity by 1000 by gram molecular weight of solvent gram molecular weight of solvent right. ఇది సార్ వాట్ యు మీన్ బై P0 vapor pressure of pure solvent vapor pressure of pure solvent solvent అన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎగ్జామ్ లో వాడిస్తారా. కానీ సార్ ఫర్ aqueous solution కి అయితే మనకి కొన్నిసార్లు ఇవ్వడు P0 ఇవ్వడు. మరి ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే aqueous solution లో వాడు చెప్తారు ఎలాగా సార్ at 100 degrees centigrade టెంపరేచర్ ఇస్తాడా 100 degrees centigrade గాని 373 Kelvin గాని ఆర్
బాయిలింగ్ వాటర్ అంటాడు. బాయిలింగ్ వాటర్. ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్క టర్మ్ చెప్పినా అమ్మ నిన్న మన ఎవరో చెప్పా P0 at 100 degree boiling point of water అంటే 100 degrees దగ్గర నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ద టెంపరేచర్ at which the liquid undergo evaporation or liquid undergo boiling అని చెప్పాను. The temperature at which the liquid vapor pressure sorry atmospheric pressure is equal to vapor pressure అని లేదా vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కి ఈక్వల్ అయిద్దో దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నాం. మరి వాటర్ కి బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీస్ కదా, అంటే అప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఎంత అవ్వాలమ్మా అంటే P0 వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అంటే క్వశ్చన్ లో అట్మాస్ఫియర్ అయితే అట్మాస్ఫియర్, సెంటీమీటర్లు అయితే 76 సెంటీమీటర్స్, mm లో అయితే 760 mm ఆర్ టార్ అమ్మా 760 mmR టార్. సో ఇది చూసుకోవాలరా. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా, మనకి రౌల్స్ లో ఏం చెప్పిద్దిరా అంటే ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ అమ్మా, ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సొల్యూషన్, ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ వెరీ డైల్యూట్ అండ్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. నాన్ వాలటైల్ అని చెప్పకపోతే మాత్రం మనం చేసే మోడల్స్ ఏమి అన్ని రాంగ్ అవుతాయిరా. మనం చేసే మొత్తం అన్ని రాంగ్. నాన్ వాలటైల్ చెప్తాడమ్మా, నాన్ వాలటైల్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాడు. ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే మనకి ఏంటంటే సాల్ట్ తీసుకుంటారు. సో నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటంటే సాల్ట్ డిజాల్వ్స్ అని సొల్యూట్ అని తీసుకోవచ్చు. సో సొల్యూట్ లో డిజాల్వ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు సాల్వెంట్. దాన్ని మనం మార్చుకుంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ RLVP అంటే P0 మైనస్ PS బై P0. లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే P0 మైనస్ PS అమ్మా. P0 మైనస్ PS ఇచ్చాడా, P0 మైనస్ PS బై P0 ఇచ్చాడా చూసుకోవాలి. RLVP ఇస్తేనేమో ఆ P0 మైనస్ PS బై P0. ఓకే, లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు అంటే P0 మైనస్ PS ఇచ్చినట్టమ్మా దాన్ని బట్టి. అలాగే ఇవి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మార్చుకుంటామమ్మా. మెయిన్ ఫార్ములా ఇది, దాన్ని మార్చుకుంటామా. ఒకసారి చూసుకోండిరా. నెక్స్ట్ అమ్మా ఇంకొకటి చిన్న టాపిక్ అయినాక we will discuss the ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దామా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చిన్న టాపిక్ అమ్మా ఏంటంటే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రౌల్స్ లా. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రౌల్స్ లా. రౌల్స్ లా యొక్క లిమిటేషన్ సేమ్ హెన్రీస్ లాగేనమ్మా. హెన్రీస్ లాగే సేమ్. లిమిటేషన్స్ అమ్మా రైట్. లిమిటేషన్స్ లో మన సేమ్ హెన్రీస్ లాగే ఫస్ట్ కండిషన్ మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ కంపల్సరీగా డైల్యూట్ అయి ఉండాలమ్మా. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ వన్, మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ అనేది నాన్ వాలటైల్ అవ్వాలమ్మా. తీసుకున్న సొల్యూషన్ నాన్ వాలటైల్. వాలటైల్ అయితే మళ్ళీ దట్ ఫార్ములా ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ రా. అలాగే సొల్యూట్ షుడ్ నాట్ అండర్గో dissociation or association. Dissociation జరగకూడదు, association జరగకూడదమ్మా. should not undergo either association or not dissociation. Dissociation జరగకూడదు, association జరగకూడదు. అలాగే సార్ should not react with solvent. solvent తో రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. సో should not react with solvent. సో సొల్యూషన్ అనేది డైల్యూట్ అవ్వాలి అండ్ మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ నాన్ వాలటైల్ అయ్యాలి. అది డిసోసియేషన్ విడిపోకూడదు, అసోసియేషన్ ఓకే డైమరైజేషన్ ట్రైమరైజేషన్ అవి జరగకూడదు. అలాగే ఆ సాల్వెంట్
సొల్యూట్ వచ్చి మనం యాడ్ చేసే సాల్ట్ వచ్చి సొల్వెంట్ తో రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, సాల్వెంట్ తో రియాక్ట్ అయితే మళ్ళీ అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే, ఇది మనకి ఏంటమ్మా లిమిటేషన్స్. రైట్, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ రా. ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్దామా? నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. 2 moles of non-volatile solute, 2 moles of non-volatile solute, non-volatile solute, 2 moles of non-volatile solute is added to 144 grams of water, added to 144 grams of water. Stop. If vapor pressure of pure solvent is 30 tar. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. 2 moles of non-volatile solute is added to 144 grams of water. Vapor pressure of solvent is 30 tar. Then vapor pressure of solution question mark. అంటే ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ NS అంటే సొల్యూట్ అమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 moles ఇచ్చాడు. రైట్, మరి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. వెయిట్ ఇచ్చాడా? వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కో. వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే 144 by 18. I think 8 is 64. 8 అమ్మా. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చి 8 నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చి 8. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ సాల్వెంట్ అంటే P0 అమ్మా. వేపర్ ప్రెషర్ సాల్వెంట్ అంటే P0. 30 tar అమ్మా. 30 tar. క్వశ్చన్ మార్క్ PS రా. క్వశ్చన్ మార్క్ PS. వాడు క్వశ్చన్ లో డైల్యూట్ అని చెప్పలేదమ్మా. డైల్యూట్ అని చెప్పలేనప్పుడు ఫార్ములా P0 minus PS by P0. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హ్యాపీగా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్. సో 30 minus X by 30 is equal to 2 by 2 plus 8. That is PS is equal to, on calculation we get 24 tar. Total వచ్చేది కదా 24 tar. Right. Next question. Calculations మీరు తర్వాత చేయాలి. ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు ఓన్ గా చేయాలమ్మా. Next one. Find out, calculate the mass of urea. Calculate the mass of urea. Calculate the mass of urea added ADD added to 441 grams of water.
added to 441 grams of water. 441 grams of water in order to reduce the vapor pressure. In order to reduce the vapor pressure by 2%. In order to reduce the vapor pressure by 2%. In order to reduce the vapor pressure by 2%. In order to reduce the vapor pressure by 2%. Sir, ఏమన్నాడు? మా యూరియా వాటర్ అన్నాడు. అంటే వాటర్ సాల్వెంట్, ఇది సొల్యూట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మనకు చెప్పాలా, అదే కనుక్కోవాలి. x కనుక్కోవాలి. x బై యూరియా యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 60 m. యూరియా అంటే NH2CO NH2 రా. NH2CO NH2. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్వశ్చన్ మార్క్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ N0. వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 441 by 18 రా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ 18 అమ్మా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంతరా? 18. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడమ్మా? రెడ్యూస్ ద వేపర్ ప్రెషర్ అంటే P0 మైనస్ PS ఇచ్చాడమ్మా. P0 మైనస్ PS 2 అని. 2% అంటే P0 మైనస్ PS వాల్యూ 2. మరి ఏంటి సార్ 2% అంటే 100 ఉంటే ఇనీషియల్ గా P0 వాల్యూ 100 ఉంటే తగ్గిన వాల్యూ 2 ఉంటదిరా. అంటే P0 మైనస్ PS 2 రా. P0 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికల్లా 100 అమ్మ. P0 మైనస్ అంటే 100 రా. ఓకే, ఇది ఫార్ములా మనకు వచ్చేసినట్టు. ఇంకా P0 ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడ్యూస్ ద వేపర్ ప్రెషర్ అంటే అనుకున్న దానికన్నా ఎంత తగ్గాలరా? 2%. అంటే P0 మైనస్ PS వాల్యూ 2 అని డిఫరెన్స్ రా. ఓకే రైట్. ఇంక ఫార్ములా మనకు తెలిసిందే కదమ్మా. P0 మైనస్ PS బై P0 is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. ఇది 2 by 100 x by x plus 441 by 18 అమ్మ. 441 by 18. అండ్ ఫైనల్ గా నీకు వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చి x వాల్యూ వెయిట్ రా. అండ్ నాట్ టెలింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ x వాల్యూ కాదు, వెయిట్ ఆఫ్ యూరియా. యూరియా వచ్చి 30 grams వస్తమ్మా. నాట్ x వాల్యూ రై. x వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. దీన్ని ఏ అనుకుందాం అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏ వాల్యూ 30 రా. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేస్తే దాన్ని బట్టి మనం అనుకుంటే వచ్చేస్తామా. ఓకే రైట్. ఇది మనకి సెకండ్ మోడల్ రా. నెక్స్ట్ మూడో మోడల్ అమ్మా. మూడో మోడల్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 కొంచెం పెద్దది, రాసుకోండి రా. Vapor pressure of solution containing 6 grams of non-volatile solute. Vapor pressure solution containing 6 grams of non-volatile solute in 10 moles of water. In 10 moles of water is 20 bar. Is 20 bar. Pressure at the unit 20 bars. The vapor pressure of solution containing 6 grams of non-volatile solute in 10 moles of water is 20 bars. Mister, if 1 mole of water is further added, if 1 mole of water is further added, then vapor pressure changes to
vapor pressure changes to 0.2 bar. Vapor pressure changes to 0.2 bar. Then calculate P naught and gram molecular weight of solute. Gram molecular weight of solute. మళ్ళీ చెప్తున్నాను రా, మా క్వశ్చన్ రాసుకోకపోతే మీ తర్వాత అర్థం చెప్తున్నా ముందే అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, ఏమన్నాడమ్మా, ద వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ 6 grams of non-volatile solute is dissolved in 10 moles of water. Dissolved in 10 moles of water is 20 bar. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, 1 mole of water is further added. If 1 mole of water is further added, the vapor pressure changes to 0.2 bar. మళ్ళీ 1 mole of water యాడ్ చేసినప్పుడు vapor pressure 0.2 చేంజ్ వచ్చింది అన్నాడు. Calculate P naught value and gram molecular weight of solute. ఎలా సార్, ఆ క్వశ్చన్ అర్థం అవడానికి కొంచెం ఇబ్బందిరా, జాగ్రత్తగా చూడండి. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారో చెప్తాను చూడండి. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేస్ 1 ఏమన్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, మోల్స్ ఏమన్నా వెయిట్ ఇచ్చాడా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. తెలియదురా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియదు. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 10 moles అని ఇచ్చాడమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 10 moles అని ఇచ్చాడు. అండ్ పీ నాట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, పిఎస్ వాల్యూ 20 అని ఇచ్చాడు. రైట్, పక్కన పెట్టుకో. కేస్ 2 1 mole ఆఫ్ వాటర్ కలిపాడు కానీ సొల్యూట్ గురించి ఏం మాట్లాడారా, సొల్యూట్ గురించి ఏం మాట్లాడాల అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మళ్ళీ సేమేరా, 6 by gram molecular weight. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 11 అయిందమ్మా. మా ఇందాక ఒక పాయింట్ ఫస్ట్ లో చెప్పాను రా, సొల్యూట్ యాడ్ చేసే కొద్దీ అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో సొల్యూట్ యాడ్ చేసే కొద్దీ వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిద్ది. సొల్యూట్ యాడ్ చేసే కొద్దీ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనేది తగ్గిద్దిరా. అదే సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తే ప్రెషర్ కూడా పెరిగిద్దిరా. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పా, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సాల్వెంట్ అని, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పెరిగే కొద్దీ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా పెరిగిద్దిరా, వేపర్ ప్రెషర్ కూడా పెరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు అనుకున్న దానికన్నా పిఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 20.2 రా. చాలా మంది 19.8 రాస్తారమ్మా, ఎందుకంటే సార్ తగ్గింది కదా, తగ్గిందల్లా చేంజెస్ అన్నాడు అంటే పెరిగిందా తగ్గిందా మనం గెస్ చేయగలగాలి. ఎలాగా, సాల్వెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ పెరిగిద్ది అని, సాల్వెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ పెరిగిద్ది కాబట్టి అనుకున్న దానికన్నా 20.2 అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా సార్ ఈ ఫార్ములా ఏంటిరా, పీ నాట్ మైనస్ పిఎస్ బై పీ నాట్. ఇంకేం చెప్పలేదు కదమ్మా, ఎన్ఎస్ బై ఎన్ నాట్ రాసుకోవచ్చురా. ఏం చెప్పలేదు అంటే చెప్పలేదు కానీ మనకి ఇలా రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి we have to do, we can do number of moles of solute by number of moles of solvent. ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు సార్, డైల్యూట్ అని తీసుకోవాలి కదా, ఇవ్వలేదు కానీ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉండటం కోసం మనం తీసుకున్నామమ్మా. ఓకే, అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ న్యూమెరికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు న్యూమెరికల్ అయితే మాత్రం ఎన్ఎస్ బై ఎన్ఎస్ ప్లస్ ఎన్ నాట్ చేయాల్సిందేరా. రైట్ సార్, ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 సారీ అమ్మా. రైట్, మా డౌట్స్ అన్ని మీరు లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లాస్. ఈక్వేషన్ 1/2 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2/1 ఇష్టంరా. 2/1 వేసుకుందాం. 2/1 వేసుకుంటే జాగ్రత్త చూసుకోండి, పీ నాట్ మైనస్ పిఎస్. పిఎస్ అంటే పీ నాట్ ఎంత ఇచ్చాడు, పీ నాట్ వాల్యూ తెలియదు, పిఎస్ వాల్యూ 20 by P naught is equal to number of moles ns అనుకుందామమ్మా by 10
whole divided by P naught minus 20.2. ఇది 20.2, ఇది 20, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 11 by P naught వాల్యూ తెలియదు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అలాగే ఉంచుతామా. సాల్వెంట్ వచ్చి 10 మోల్స్, సాల్వెంట్ వచ్చి 10 మోల్స్. సో ఇక్కడ మనకి P naught క్యాన్సిల్, సొల్యూట్ క్యాన్సిల్. దాన్ని బట్టి P naught minus 20.2 by P naught minus 20 is equal to 10/11 అమ్మా. 10/11 అవన్నీ సాల్వ్ చేసుకున్నారనుకోరా, we get the P naught వాల్యూ వచ్చేటప్పటికల్లా 22.4 వచ్చిందంట ఆన్సర్. P naught వాల్యూ 22.4 బార్ అమ్మా. 22.4 క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే. మరి సార్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? P naught వాల్యూ తెలిసిపోయిందిరా, PS వాల్యూ 20, X1 అయితే 20 by P naught వాల్యూ తెలుసు. NS అంటే NS కనుక్కున్నాం అనుకోమా, NS నుంచి ఈ ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కోవచ్చా, NS నుంచి. సో ఈ విధంగా మనకి P naught వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద P naught వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 or 2, దాని నుంచి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కనుక్కోవచ్చమ్మా. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అండ్ ఇక్కడ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ 5 అమ్మా. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆన్సర్ 5. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వి గెట్ ద ఆన్సర్ అమ్మా. ఓకే, అది చూసుకోండి ఒకసారి. రైట్, మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా. సార్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చేసి ఇంకో సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చి మనకి వేపర్ ప్రెషర్ కానీ ఏడు కనుక్కోమంటాడు. అప్పుడు మనం ఏంటరా కేస్ 1 విడిగా రాసుకోవాలి, కేస్ 2 విడిగా. కేస్ 1 లో వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇచ్చాడు, మనకి వెయిట్ కాదు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలి. సో వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 10 అమ్మా, 10. పిఎస్ ఇచ్చాడు, సొల్యూషన్ 20 బార్. కేస్ 2 దానికి 1 మోల్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ యాడ్ చేశాడమ్మా, అంటే మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మార్చలా. సొల్యూట్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మార్చలేదంటే 6 by గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ స్టాండర్డ్. అలాగే N0 వచ్చి ఉన్న దాన్ని 1 మోల్ పెంచాడు, అంటే 11 మోల్స్ అవుతాయి. పిఎస్ వాల్యూ 20, 20.2. ఎందుకంటే సాల్వెంట్ పెంచడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ కూడా పెరిగిద్దమ్మా. సాల్వెంట్ పెంచడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ కూడా పెరిగిద్ది, కాబట్టి 20.2 రాసుకున్నాం. దాని నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి P naught వాల్యూ వస్తుందమ్మా. P naught వాల్యూ ఇక్కడ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే we get గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 5 వస్తుందా. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 5. ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next one, Ra. Next question. Calculate the lowering of vapor pressure. Calculate the lowering of vapor pressure. Calculate the lowering of vapor pressure containing 1 molar aqueous solution, containing 1 mole of aqueous solution at 100 degrees centigrade. Calculate the lowering of vapor pressure. Calculate the lowering of vapor pressure
containing 1 mole of aqueous solution at 100 degrees centigrade. Sir, lowering of vapor pressure కనుక్కోమన్నాడు. lowering of vapor pressure అంటే P0 minus PS వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. సొల్యూషన్ కనుక్కోమన్నా వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషన్ లా లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అడిగాడు అన్నాడమ్మా. నెక్స్ట్ మొలాలిటీ ఇచ్చాడు. మొలాలిటీ సార్ 100 degrees అన్నప్పుడు నేను ఏం చెప్పేసాను డైరెక్ట్ గా P0 వాల్యూ 7 అంటే అట్మాస్ఫియర్ తీసుకున్నామంటే అట్మాస్ఫియర్ 1 atmosphere అని తీసుకున్నారు. P0 వాల్యూ 1 atmosphere. మీ ఇష్టం ఆన్సర్ బట్టి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏమడిగాడమ్మా ఇది కనుక్కోమన్నాడు. ఫార్ములా P0 minus PS by P0 is equal to molality by molality plus 1000 by gram molecular weight of solvent amma. gram molecular weight of solvent. P0 minus PS అంటే x అనుకున్నామా. మొత్తం కనుక్కోమన్నాడు. ఇది 1 atmosphere. molality 1 by 1 plus 1000 by gram molecular weight of water 18. ఇంకా x వచ్చేస్తుందా. we get the x value right. ఇది రౌల్స్ లా. ఓకేనమ్మా. కానీ నేనేం చెప్పాను ఫస్ట్ లో పాయింట్ లిమిటేషన్ లో సొల్యూట్ అసోసియేషన్ జరగకూడదు, డిసోసియేషన్ విడిపోకూడదు, అలాగే అసోసియేషన్ జరగకూడదు. అలా జరిగినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్పారు. చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటాయి అవి దానికోసం మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ మా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనకి if they ask the question in the solution chapter లో అడగాలి అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఫస్ట్ చెప్పిన కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, మొలాలిటీ నార్మాలిటీ అవి ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి అయితే మాత్రం ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు చెప్పే ప్రాపర్టీస్ అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పే వేరే. అలాగే తర్వాత వచ్చేటప్పటికల్లా కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ అడుగుతారమ్మా. ఆ తర్వాత ఐడియల్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఆ టాపిక్ మీద అడుగుతారు. సో జాగ్రత్తగా వినండి. ఈజీగా చిన్న ఐడియా ఉండాలి అంటే చిన్న పాయింట్. Colligative properties. Colligative properties. Sir, what are meant by colligative properties? ఏ ప్రాపర్టీ అయితేనా అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అలా ఏ ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ గా the properties which depends on number of particles రా. మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ అంటే మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఉన్న పార్టికల్స్ అంటే పార్టికల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరియాని వాటర్ లో వేసాం NH2CO NH2 రా. వాటర్ లో వేస్తే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ యూరియా ఓన్లీ విడిపోదు. అదే NaCl వేస్తే ఇట్ డిసోసియేట్స్ టు గివ్ Na plus Cl minus అమ్మ Na plus Cl minus. అలాగా కొన్నిసార్లు డిసోసియేషన్ జరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు అసోసియేషన్. అలా జరిగినప్పుడు పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రాపర్టీస్ ఏమంటారంటే మా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే the properties which depends on number of particles which are present in the solution. మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాటిని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మనకి 4 ఉన్నాయమ్మా. ఏంటి సార్ అంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే P0 minus PS by P0 అదొకటి. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అమ్మా. elevation in boiling point. Elevation in boiling point symbol delta TB. Symbol delta TB. Depression in freezing point. Depression in freezing point delta TF. And last వచ్చేటప్పటికల్లా
ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అమ్మ. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సింబల్ పైర. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ ఏమంటారంటే మా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. మరి సార్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అయితే అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ని we called as extensive properties అంటారు. we called as extensive properties. And amount మీద the substances which depends on amount. Okay, the property which depends on amount మీద డిపెండ్ అయ్యేదాన్ని ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారమ్మా. ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే అమౌంట్ మీద కాకుండా నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయో దాన్ని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారమ్మా. ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంట్రా, మనకి అమౌంట్ ఎంత కలిపాం అనేది కాదురా, దాని మీద ఉన్న పార్టికల్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి కావాలని రాసిన ఎక్స్టెన్సివ్ అని, కానీ ఇక్కడ అమౌంట్ మీద కాదురా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఎక్స్టెన్సివ్ అనుకుంటారు, ఎందుకంటే అమౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే నేచర్. ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయో దాన్ని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. థర్మోడైనమిక్స్ లో వచ్చిద్రా, ఏ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ అనేది పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో దాన్ని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. సో ఆల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. సార్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ పార్టికల్స్ ని ఎలా కనబెడతాం ఏంటి? రైట్, జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఇన్ని పార్టికల్స్ వచ్చినాయి, అవన్నీ కూడా కనుక్కోవడానికి అని చెప్పడానికి ఒక టర్మ్ ఉందా, which is called as Van 't Hoff factor అమ్మా. Van 't Hoff factor which is called as I అంటారమ్మా. Van 't Hoff factor సింబల్ ఏంట్రా? I. జాగ్రత్తగా వినండి సార్. వాట్ ఈస్ meant by Van 't Hoff factor? That is equal to the number of particles formed. The number of particles formed when a solute is dissolved in water. మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పార్టికల్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏంటమ్మా? Van 't Hoff factor అంటారు. Van 't Hoff factor. సార్ ఎలాగా? Van 't Hoff factor కి ఫర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, what is meant by strong electrolytes? Strong electrolytes అంటే which undergo 100% dissociation జరిగిద్దిరా. 100% dissociation or 100% association. మనం ఎన్ని పార్టికల్స్ సొల్యూట్ తీసుకున్న మొత్తం విడిపోవాలరా. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ సాల్ట్స్ అమ్మా. ఎనీ సాల్ట్స్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో సొల్యూట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కానీ స్ట్రాంగ్ బేస్ కానీ సాల్ట్స్ అయితే ఏంటి సార్? లెట్ us take NaCl. ఓకే సార్, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయితే సింపుల్ గా I is equal to number of ions. సింపుల్ ఇన్ అయాన్స్ ఫామ్ అయితే తెలిసిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఏమిద్దమ్మా? Na ప్లస్ Cl మైనస్ I వాల్యూ 2 రా. ఇన్ని వచ్చినాయమ్మా 2. కాల్షియం క్లోరైడ్ Ca ప్లస్ 2 2Cl మైనస్ I వాల్యూ 3 రా. K4 FeCN taken 6 times 4K ప్లస్. సార్ మాకు ఎలా తెలుస్తాయి సార్? చెప్తాను. ఇది ఎలా తెలిసిద్దని నేను చెప్తాను. 4 మైనస్ I వాల్యూ 5 రా. సార్ ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ కి అయితే సింపుల్, ఈ బాక్స్ అంతా దీని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటారమ్మా. ఈ బాక్స్ అంతా ఒకటి,
కౌంటర్ అయాన్స్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ బయట ఉన్న వాటిని కౌంటర్ అయాన్స్. ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇటైనా ఉండొచ్చమ్మా. కౌంటర్ అయాన్స్, కౌంటర్ అయాన్స్ వాల్యూ 4 కదా. సో టోటల్ వచ్చి 5 అమ్మా. టోటల్ వచ్చి 5. అలాగే సార్ when acetic acid, not only acetic acid, any carboxylic acid dissolved in benzene, not only benzene, any non-polar solvent, it undergo dimerization. Dimerization జరిగినప్పుడు I value 1/2. ఎందుకంటే 2 మాలిక్యూల్స్ వల్ల ఒక మాలిక్యూల్ అంటే 1/2 రా. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫార్మ్డ్ బై అంటే అయాన్స్ ఫార్మ్డ్ బై పార్టికల్స్ టేకెన్ అంటే 2/1, 3/1 అలాగే సార్ whenever aldehyde is treated with, I think H2SO4 అనుకుంటామా, అంత పర్ఫెక్ట్ ఐడియా లేదు కానీ H2SO4 2 moles రా, 2 moles రా, 3 moles, we get CH4 or CH4 taken thrice రా. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే అమ్మా we called as పెరాల్డిహైడ్ అంటారు. అమ్మా. ఏం అక్కర్లేదు కానీ జస్ట్ సార్ 3 మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒక మాలిక్యూల్ we called as ప్రైమరైజేషన్ అయితే 1/3 అమ్మ. ప్రైమరైజేషన్ అంటే ఇంకా 1/3 అమ్మ. అలాగే ఇంకోటి సేమ్ ఆల్డిహైడ్ 4 మాలిక్యూల్ తీసుకుని అండర్గో పొలిమరైజేషన్ అంటే 4 మాలిక్యూల్స్ అయితే టెట్రామరైజేషన్, we get RCHO taken 4 times, which are called as మెటాల్డిహైడ్ అమ్మ. కామన్ నేమ్ వచ్చి మెటాల్డిహైడ్. ప్రైమరైజేషన్ టెట్రామరైజేషన్ జరిగింది కాబట్టి I value 1/4. సార్ ఇవంటే మనం విడగొట్టుకుని రాసుకుంటాం ఈజీగానే. ఎలాగని మరి ఇవి ఎలా చెప్పగలం సార్ అంటే మనకి ప్రెసెంట్ అయితే ఇప్పుడు అవసరం, మనకి ఇంటర్మీడియట్ కానీ అడ్వాన్స్ కానీ అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ వాడు ఇస్తాడు డైమరైజేషన్, టెట్రామరైజేషన్, పెంటామరైజేషన్ అలాగే ట్రైమరైజేషన్ వాడు ఇస్తాడు. ఇవి మనం పర్టికులర్ గా గుర్తుంచుకోక్కర్లేదు, ఓన్లీ ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలి. whenever any carboxylic acid dissolved in non-polar solvent undergo dimerization అని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. మిగతా అవసరం లేదమ్మా, మిగతాది అవసరం లేదు. I equal to 1/2 అని. డైమరైజేషన్ కి అయితే 1/2, ప్రైమరైజేషన్ కి అయితే 1/3, టెట్రామరైజేషన్ కి అయితే 1/4. ఇవన్నీ దేనికి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అమ్మా. దేనికి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. మరి సార్ మరి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అయితే ఎలా సార్? ఫర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ సార్ మనకైతే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే డిసోసియేషన్ అన్ని ఎలా గుర్తుపడతాం సార్? అక్కర్లా. క్వశ్చన్ లో ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈస్ గివెన్, క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా ఇచ్చాడనుకోరా, ఆల్ఫా అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్. క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా వాల్యూ 20, 30, 40 అని ఇస్తా ఉంటాడు. అలా ఇచ్చాడంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అయిపోయినట్టు. ఆల్ఫా ఇవ్వలేదు అంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఆల్ఫా ఇచ్చాడు అంటే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. సింపుల్ లాజిక్. ఆల్ఫా ఇస్తే స్ట్రాంగ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ రా, ఆల్ఫా ఇవ్వకపోతే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని గుర్తుంచుకోండి. సింపుల్ లాజిక్, ఏ ఉండదు ఇంకా. రైట్. మరి సార్ ఆల్ఫా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సార్? డైరెక్ట్ గా వాల్యూ రాదురా సార్. డిసోసియేషన్ జరిగితే చెప్తారు మా డిసోసియేషన్ అని చెప్పినప్పుడు I వాల్యూ ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే I is equal alpha is equal to I minus 1/1 minus n minus 1 ra, n minus 1. Alpha is equal to I minus 1/n minus 1. సార్ అదే మాలిక్యూల్ అసోసియేషన్ జరిగితే 1 minus I/1 minus 1/n. What is 1/n? Actual number of ions to be formed. మనకి ఇన్ ions అయితే ఫామ్ అవ్వాలో n is equal to actual number of ions to be formed.
యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ టు బి ఫార్మ్. ఇన్ని అయాన్స్ ఫార్మ్ అవ్వాలో అది రా. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక్కసారి వినండి మళ్ళీ. సార్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్? రెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ ని when you dissolve with the solvent, if it undergo either association or dissociation, either completely or partially, మనం తీసుకున్న ఒక సాల్ట్ అంటే సొల్యూట్ ని సాల్వెంట్ లో సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు అది అసోసియేషన్ జరగచ్చు, డిసోసియేషన్ జరగచ్చు అమ్మా. 100% డిసోసియేషన్ జరగచ్చు, 100% అదే 100% అసోసియేషన్ ఆర్ పార్షియల్ అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్. సార్ అప్పుడు ఏంటి సార్ ఐ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం? 100% అసోసియేషన్ జరిగితే ఇన్ని అయాన్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి మన ఫార్ములా బట్టి చెప్పొచ్చమ్మా. NaCl2 అని, BaCl2 అని, Na3PO4 టేకెన్ ట్వైస్ అయితే అలాగేంటి అనేది మనం చూసుకుంటే వి గెట్ ద వాల్యూస్. అలాగే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అయితే బాక్స్ అంతా ఒకటి, బయట అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ అయాన్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవి లెక్కేసుకోవాలరా. అలాగే డిసోసియేషన్ అంటే 100% జరగకపోతే ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే డిసోసియేషన్ అయితే I-1/n-, అంటే ఒకవేళ n అంటే ఏంటి సార్ అంటే 100% డిసోసియేషన్ జరిగితే ఎన్ని పార్టికల్స్ వస్తాయి నేను చెప్తాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అయితే ఐడియా. సో n-1 బట్టి చేసినప్పుడు ఎన్ని పార్టికల్స్ అయితే రాగలవు ఒరిజినల్ గా, అది ఇక్కడ వాల్యూ రా. ఇక్కడ కూడా అంతే అసోసియేషన్. డైమరైజేషన్ కి అయితే 1/2 అలాగే. ఆల్ఫా వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్ తీసుకోకూడదు. ఫార్ములా ప్రకారం ఆల్ఫా నుంచి ఆల్ఫా ఇస్తాడు, ఐ తెచ్చుకుంటామమ్మా. చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్. అలాగే క్వశ్చన్ లో నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ లో నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని ఇచ్చాడు. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడేది ఎలక్ట్రోలైట్. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే విడిపోందమ్మా. వాటర్ లో వేసినప్పుడు డిసోసియేషన్ కానీ అసోసియేషన్ జరగకపోతే దాన్ని నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటారు. అలాంటి వాటికి ఐ వాల్యూ 1 అమ్మా. ఐ వాల్యూ ఎంత? 1 అమ్మా. అలాంటి వాటికి ఐ వాల్యూ 1. సార్ ఐ వాల్యూ 1 ఇంకా మనకు అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ రా. గ్లూకోజ్ కంటే విడిపోదమ్మా 1, స్టార్చ్ 1, యూరియా 1. అలాగా అంటే ఏవైతే విడిపోదో వాటర్ వేసినప్పుడు సాల్వెంట్ వేసినప్పుడు డిసోసియేషన్ కానీ అసోసియేషన్ కానీ జరగకపోతే అది ఐ వాల్యూ 1. డిసోసియేషన్ జరిగేటట్టయితే అసోసియేషన్ కానీ జరిగేటట్టయితే మళ్ళీ ఆల్ఫా వాల్యూ బట్టి మనం చెప్పగలగాలరా. ఆల్ఫా వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు అంటే 100% డిసోసియేషన్ జరిగింది రాసుకుంటాం. అదే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంతో కొంత ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటారా అంటే I-1/n-1 డిసోసియేషన్ కి అసోసియేషన్ కి అమ్మా. డిసోసియేషన్ కి అసోసియేషన్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Calculate I value for Na2SO4 అన్నాడు. Calculate I value for Na2SO4 అన్నాడు. సార్ ఇది డైరెక్టే కదరా, 3 అయాన్స్ కదమ్మా. డైరెక్ట్ గా వస్తారా 3 అయాన్స్, ఏం చెప్పలే కదా. అదే క్వశ్చన్ I value for Na2SO4 బ్రాకెట్ లో ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 90% అంటాడమ్మా. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత? 90% అంటాడు. 90 ఆల్ఫా వాల్యూ 90% అంటాడు. అంటే క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా ఇచ్చాడు రైట్. అండ్ 90% అండర్గో డిసోసియేషన్ అంటాడు. 90% అండర్గో డిసోసియేషన్ అంటాడు. అప్పుడు ఎలా సార్? అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి? ఐ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం? డిసోసియేషన్ కాబట్టి I-1/n-1 రా. ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు I-1/n-1. 90% అంటే 90/100. ఓకే, ఆల్ఫా అంటే 90% అంటే 90/100
is equal to I value మనకు తెలియదు by 1. n value యాక్చువల్లీ మనకి n value ఎంత 3 కదమ్మా, లెక్క ప్రకారం 3 రావాలి. 3 minus 1, so 9 by 10 is equal to I minus 1 by 2. 5 times రా అన్నా 9 is equal to 5i minus 5. ఇంకా దానికి వచ్చేస్తుందమ్మా I value వచ్చేటప్పటికల్లా it will be nearly 2.8 అమ్మా. It is nearly 2.8. ఓకే, ఇలాగా డిసోసియేషన్ గా అసోసియేషన్ గా ఏదైనా మనం కనుక్కోవచ్చురా. కానీ సార్ అసలు ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది, వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా అంటే అసలు ఎందుకని సార్ మనకి ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కాబట్టి P0 minus PS by P0 is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus solvent. ఇది ఫార్ములా ప్రకారం. కానీ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ మనకి ఆస్ట్వాల్స్ మెథడ్ ఒకటి ఉందమ్మా, తర్వాత వస్తుంది మనకి ఆస్ట్వాల్స్ టెక్నిక్. ఆస్ట్వాల్స్ టెక్నిక్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా దేనికి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మనకి ఒక సొల్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ ఇస్తాడు, ఆ కాంపౌండ్ పేరు ఏంటి లేదా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏంటి కనుక్కోవడానికి వాడతారు ప్రాపర్టీస్ అన్ని. అందులో ఉన్నాయి బెంజిన్, అదే మన ఎస్టిక్ యాసిడ్ బేస్ చేసుకుని ఎస్టిక్ యాసిడ్ ని బెంజిన్ లో డిజాల్వ్ చేశాడమ్మా. బెంజిన్ లో డిజాల్వ్ చేశాడు, డిజాల్వ్ చేసి RLVP కనుక్కున్నాడు రా. RLVP కనుక్కుని దాని నుంచి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కనుక్కున్నాడు. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కనుక్కుంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 120 వచ్చిందమ్మా. ఎంత వచ్చిందిరా 120. లెక్క ప్రకారం ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత రావాలి 60 రావాలి, కానీ ఎంత వచ్చిందమ్మా 120 వచ్చిందిరా. అలాగే సార్ NaCl ఉపయోగించుకుని ఏం చేశారా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీలో RLVP కానీ డెల్టా TB కానీ డెల్టా TF కానీ పై వాల్యూ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కనుక్కుంటే మనకి ఎంత వాల్యూ వచ్చిందిరా అంటే 2 times 9 29. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ NaCl 29.25 వచ్చిందిరా. బట్ ఒరిజినల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత 58.5. అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ లో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వాడుకుంటే వెళ్తుంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన ఫార్ములాస్ ప్రకారం చేస్తుంటే మనకి తేడా వస్తుంది. మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఒకసారి ఎక్కువ వస్తుంది, ఒకసారి తక్కువ వస్తుంది. సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్స్ రాకుండా ఉండటం కోసం వ్యాంట్ ఆఫ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు, P0 minus PS by P0 is equal to NS by N0 into I వాల్యూ పెట్టుకోండి అన్నాడు. ఇంటూ I వాల్యూ పెట్టుకోండి అన్నాడు. ఏంటి సార్ I వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే ఒరిజినల్ గా మనకు వచ్చిన కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం కనుక్కున్న వాల్యూ, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కున్న వాల్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్. అబ్జర్వ్డ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ కనుక్కుంటే ఆ వచ్చిన వాల్యూని I వాల్యూ అంటారమ్మా. I వాల్యూ లేదు సార్. ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే ఇంకోటి క్యాలిక్యులేటెడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. క్యాలిక్యులేటెడ్ మాలిక్యులర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎస్టిక్ యాసిడ్ 60 అని NaCl 58 బై అబ్జర్వ్డ్ అంటే సమ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన మాలిక్యులర్ వెయిట్ రేషియోని I వాల్యూ అంటారు. ఇది ఫార్ములా వరకేరా, కానీ I వాల్యూ కనుక్కునేది ఇందాక చెప్పాం కదమ్మా, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అలాంటివి. సో అప్పుడు ఏం చేశారా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఫార్ములాస్ ఇవి కాదు. యాక్చువల్ గా మనకి కాలిగేటివ్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే RLVP అంటే P0 minus PS by P0 is equal to mole fraction of solute కదమ్మా ఒరిజినల్ గా, కానీ ఇంటూ I పెట్టండి అన్నట్టు. ప్రతిసారి I పెట్టండి సరిపోయింది. ఎందుకంటే ఇందాక స్టార్టింగ్ లో చెప్పాడు సొల్యూట్ అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ జరగకపోతే ఈ ఫార్ములా రైట్, ఈ ఫార్ములా రైట్. బట్ సొల్యూషన్ అసోసియేషన్ కానీ సొల్యూట్ అనేది అసోసియేషన్ కానీ డిసోసియేషన్ జరిగితే I వాల్యూ పెట్టాలి. అలాగే ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డెల్టా TB అమ్మ, అది కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా KB ఇంటూ M అన్నారు, కానీ కాదు సార్ ఇంటూ I పెట్టాలి. డెల్టా TF డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్
కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి తర్వాత వస్తాయి. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ 5V is equal to nRT ఇంటూ ఐ పెట్టండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ ఏది కనుక్కోమన్నా కంపల్సరీ ఐ వాల్యూ కనుక్కునే చేయాలిరా, ఐ వాల్యూ పెట్టకుండా చేయకూడదు అంటారమ్మా. ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. అందులో ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుందామమ్మా, 1 by 1 నేర్చుకున్నారా. మా ఈ 3 తర్వాత నేర్చుకున్నారు, రేపు నేర్చుకున్నారా, ఇవాళ నేర్చుకున్నాం. ఓన్లీ రిలేటివ్ లోరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ నేర్చుకున్నామమ్మా. Right. Relative lowering of vapor pressure. Same as per as definition. Sir, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute into I value. Into I value, that is P naught minus PS by P naught. P naught minus PS by P naught is equal to number of moles of solute by number of moles of solvent into I. Sir, దీన్ని బట్టి ఒకటి చెప్పొచ్చు చూడరా. Sir, as number of moles of solute, as NS value increases, number of moles of solute పెరుగుతుంది అంటే కాన్సంట్రేషన్ కూడా పెరిగినట్టేనమ్మా. సొల్యూట్ పెరుగుతుందంటే కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. కాన్సంట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషన్ డిక్రీజెస్ రా. చాలా మనం లాస్ట్ టైం లో చెప్పాను, కాన్సంట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ as concentration of solution increases, vapor pressure solution decreases, boiling point increases. కాన్సంట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషన్ తగ్గిద్ది. చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి సార్, P naught minus PS అంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, కాన్సంట్రేషన్ కాన్సంట్రేషన్ అనా ఇంటూ ఐ రా, ఇంటూ ఐ. అందుకంటే కంపల్సరీ ఐ వాల్యూ ఉండాలిరా. కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ ఐ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ దాచు. ఇదంతా సి ఇంటూ ఐ అంటారు. అంటే ఈ వాల్యూ పెరిగినట్టేగా. సి ఇంటూ ఎన్ఎస్ ఇంటూ ఐ పెరిగే కొద్దీ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ రా. రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. అలాగే దీన్ని ఏమంటారమ్మా, పి నాట్ మైనస్ పిఎస్. పి నాట్ మైనస్ పిఎస్ కూడా డైరెక్ట్ క్లియరా. అంటే లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, బట్ పిఎస్ వాల్యూ తగ్గింది కదమ్మా, పిఎస్ వాల్యూ డిక్రీజెస్. సో దీని మీద బిట్స్ అడుగుతాడమ్మా. ఎలాగా? మా సమ్స్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఎం అన్నా స్మాల్ ఎం అన్నా ఒకటే మనకి ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ చేసేటప్పుడు. ఏ సొల్యూషన్ కి
ఆర్ఎల్విపి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు. రిలేటివ్ లోరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడిగాడు. సార్ ఎప్పుడైనా సరే ఆర్ఎల్విపి ఎక్కువ అడిగాడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది సి ఇంటూ ఐ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అని అడిగినప్పుడు నాలుగిట్లో ఫస్ట్ సి ఇంటూ ఐ కనుక్కోవాలమ్మా. సి ఇంటూ ఐ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ 1, ఐ వాల్యూ ఎంత 3, సో 1 into 3, కాన్సన్ట్రేషన్ 2 into 2, 4 NaCl2 కదా. గ్లూకోజ్ 1 into గ్లూకోజ్ విడిపోదు కాబట్టి 1 అండ్ ఇక్కడ 0.1 into 5 that is equal to 0.5. సో సి ఇంటూ ఐ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఆర్ఎల్విపి వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో సి ఇంటూ ఐ దేనికి ఎక్కువ? ఏ కదా బి. సో ఆర్ఎల్విపి ఆర్డర్ ఏంట్రా? సి గ్రేటర్ దెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ టి. అలాగే లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అన్నా కూడా సేమ్. అదే వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషన్ అన్నాడు అనుకోమ్మా, అప్పుడు సి లెస్ దాన్ బి లెస్ దాన్ ఏ లెస్ దాన్ డి. సో ఎప్పుడైనా నాలుగిట్లో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ సంబంధించి ఎక్కడైనా అడిగాడు అంటే కంపల్సరిగా సి ఇంటూ ఐ వేయాలరా. సి ఇంటూ ఐ. ఒకవేళ రెండింటికి సేమ్ వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ సేమ్ అయితే రెండు ఈక్వల్ అని పెడతామరా. సో ఇది ఒకటి అడుగుతాడు డైరెక్ట్ గా, చాలా అడుగుతాడు. హై మెల్టింగ్ అదే హై వేపర్ ప్రెషర్ హై వాల్ అలా అడుగుతా ఉంటాడు, అది చూసుకోవాలరా. రైట్, నెక్స్ట్. ఇంకా టైం ఉంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ కూడా వెళ్ళిపోదాం. Elevation in boiling point. Next one, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Right. What do you mean by elevation in boiling point? Boiling point elevation అంటే ఏంటంటే అమ్మా, whenever a non-volatile solute, whenever a non-volatile solute is added to solvent, solvent కి యాడ్ చేసినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామా. డామ్ షూర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? చేంజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. How much the boiling point is increased? Change in boiling point ante boiling point of solution minus boiling point of solvent. Boiling point of solvent called as elevation in boiling point antarama. Elevation in boiling point. Sir, ఎప్పుడైనా సరిగుర్తుంచుకోండి, ఒక సొల్యూట్ అనేది నాన్ వాలటైల్, ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అనేది ఒక సాల్వెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిద్దమ్మా. ఎంత పెరిగింది దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సార్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిద్దిరా. వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిందంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది. ఆ రీజన్ ఎక్కడంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అంటే మటన్ కానీ కొంచెం హార్డ్ గా ఉన్నాయి, నాన్ వెజ్ మటన్ కానీ అలాంటి వాటిని బాయిల్ చేసేటప్పుడు కుక్ చేసేటప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెడతారు. అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అందులో కొంత ఇంప్యూరిటీ తినే సోడా అని ఏదో కొంచెం అటు ఇంప్యూరిటీస్ కలుపుతారా. అలా కలపటం వల్ల ఏమైందంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది. అంటే వాటర్ యొక్క సొల్యూషన్, మన మటన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కాదు, వాటర్ లో కొంచెం సోడియం కార్బోనేట్ యాడ్ చేసిన, తినే సోడా యాడ్ చేసినప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగి, అంటే మటన్ అంతా కూడా కుక్ అయ్యే వరకు, మటన్ అంతా ఉడికేదాకా వాటర్ అలాగే ఉంటుందా. లేదు మటన్ ఉడికే లోపల వాటర్ వెళ్ళిపోతా ఉంటది, మళ్ళీ మనం వాటర్ పోసి మళ్ళీ అలా కాకుండా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తారంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ బాగా పెరగడం కోసం మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ లో కొంచెం ఇంప్యూరిటీ కలుపుతారమ్మా. అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే
కొంతమంది బిర్యానీ చేసేప్పుడు కొంతమంది బిర్యానీ చేసేప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అమ్మా కింద మనకి లోయర్ లేయర్ లో నల్లగా దాని బ్లాక్ అయిపోయింది, మాడిపోయింది, రైస్ అంతా మాడిపోయిద్దమ్మా. దాన్ని మన తెలుగులో మాడు అంటారు. తెలుగులో అదంతా మాడిపోకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అలా అవ్వకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లోపల మనకి క్లీన్ చేసిన కొబ్బరి చిప్పర పైనది, నాకు కొబ్బరి కాదు కోకోనట్ కాదమ్మా, కోకోనట్ పైన ఉన్న చిప్పని ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 పీసెస్ వేస్తారా కొంతమంది. ఆ పీసెస్ వేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కింద ఉన్న నల్లగా అయిపోవడం కారణం ఏంటంటే అంటే తొందరగా బాయిల్ అయిపోవడం వాటర్ బాయిల్ అయ్యాయి. ఎప్పుడైతే ఈ చిప్పలాగా కొబ్బరి చిప్ప కొంచెం వేసామనుకోమ్మా కొంచెం కింద మాడిపోకుండా ఉంటది అంటారు. ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని ఎప్పుడో పాతలు వాడేవాళ్ళరా. అంటే దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏంటంటే ఇది. సో ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, కొంత బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరగడానికి కారణం. అలాగే మన పెళ్లిల్లో అట్లలో పాలు కాసేటప్పుడు అమ్మా పెద్ద గిన్నెలో పాలు కాసేటప్పుడు వాళ్ళు అందులో గరిటె అలా ఉంచుతారు. ఆ గరిటెని ఎప్పుడు ఉంచుతారు పొంగిపోకుండా, అంటే ఆ మిల్క్ అంతా కూడా పొంగిపోకుండా, ఎందుకంటే హీట్ అయిపోయి బాయిల్ అయిపోతా బయటకు వచ్చేస్తారు. అలా బాయిల్ అవ్వకుండా ఆ పెద్ద గిన్నె దాన్ని తిప్పడానికి వాడే పెద్ద గరిటె ఉంటుంది కదా, ఆ గరిటెని అలా ఉంచేస్తారు. ఉంచినప్పుడు కూడా అంతే. అలాగే మనకు కావాలంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మన ఇంట్లో చూసుకోవాలంటే పాలు పొయ్యి మీద పెట్టి వదిలేసాం అనుకో కొంచెం గంట తర్వాత పొంగిపోతాయి. అదే అందులో ఒక స్పూన్ పడేసాం అనుకో గంట కాదు 2-3 అవర్స్ తర్వాత పొంగుతాయి. ఎందుకంటే ఆ స్పూన్ కూడా మా హీట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా ఉంటది. కాబట్టి మనకి అందుకని సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సార్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ పెరగాలి అంటే ఒక ఇంప్యూరిటీ కలపాలరా. సో ఇంప్యూరిటీ కలిపినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిద్ది, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గిద్దిరా. బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిద్ది, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గిద్ది. అది ఎంత పెరిగింది అనేది ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, దాని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయా. అండ్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా డెల్టా టీబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా డైరెక్ట్ అమ్మా కేబీ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ రా. కేబీ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ. వాట్ ఈ మెన్ బై ఎం అంటే మొలారిటీ తెలుసు, కేబీ అంటే వి కాల్డ్ యాజ్ మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ అమ్మ. Molar elevation constant, which is also called as hygroscopic constant antarama. It is also called as hygroscopic constant. Perama hygroscopic constant antara. Mari sir Kb value ela techukocha. Kb value for a given solvent, delta H of vaporization into 1000. Sorry, can the delta H? Sorry. RT naught square by LV into 1000. LV into 1000. What do you mean by LV? LV ante latent heat of vaporization amma. What do you mean by latent heat of vaporization ante 1 gram of liquid రా. 1 gram of liquid ని వేపర్ గా మార్చడానికి 1 gram of liquid ని వేపర్ గా మార్చడానికి ఎంత హీట్ అయితే కావాలో, the amount of heat required to convert 1 gram of liquid into vapor is called as latent heat of vaporization రా. దాన్ని మనం T0 అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ solvent amma. Boiling point of solvent that should be present in Kelvins ra. Kelvin lo undalamma. Danni manalu marchi formula delta Kb is equal to RT naught square by delta H of vaporization by gram 1000. What do you mean by delta H of vaporization? Amount of heat required to convert 1 mole of liquid into vapor. 1 mole vapor ga marchadannamo delta H antaru, heat of evaporation. 1 gram ki aithe we called as LV. Question lo LV ichchada ante LV ante latent heat ni kochadu kalla energy per gram అని ఉంటది. energy per gram ఇచ్చాడు అంటే LV. ఎనర్జీ పర్ మోల్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా డెల్టా హెచ్. ఎనర్జీ పర్ మోల్ ఇస్తే డెల్టా హెచ్ రా, డెల్టా హెచ్. సో ఇది మనకి చూసుకోవాలిరా, రైట్.
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను, టొరెంట్స్ లా నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఓకే, ఇది మనకి ఈ వాళ్ళ రోజు క్లాస్ రా.